मोर भी माँ आज प्रतिज्ञा कर माँ को गाली दबुनि निश्चित माँ किसी शुभ कथा अच्छी शुभ आशीर्वाद अच्छी मत बड़ को आसबार भक्ति आप बुझे माँ प्रति भक्ति कौन जो माँ बड़ को पठे से माँ संबंध में गोटे पद शुणा से प्रस्तुत नुहति आप कौन बुझे आज्ञा रामचंद्र आमर बर्तमान केवल कीर्तन रे समय जाऊँगी किंतु राम को आदर्श को कर्तन रे बेल जाऊँगी कौन बुझन तो दिनमान मला बेल को राम बुझा भूल लगी बुझी पारे सब कौन बुझे पारे आप भावुँ ये आम आदर्श रामकर भरत कहला भाई आप राज्य नियंतु मु राज्य नेमी तू सान भाई राज्य नबू ना मु राज्य नेमी बेसी विदा जो जिधा जी दिया भरत कहला राम नियंतु राम कहले भरत नियंतु भरत गोटे पुलिस पकेला भरत कहला भाई देख बड़ पुआ आपण जब राज्य न नेबे मु नेबी लोके कौन कहे लोक कहे देखो बड़ भाईटा राज्य ने सान भाई को देले फिर राम गोटे पुलिस राम आहरी बुझिया ना राम माने आम राम पाखे कौन भगवान शक्ति देखुचु कहू राम कहले भरत तू सान भाई मु बड़ भाई ओजनिया जिनस किए हुए गोटे 10 किलो अच्छी गोटे 5 किलो अच्छी ताले बड़ भाई कोटा धर सान भाई कोटा धर से कहला दूटा 10 किलो बड़ भाई धर कहला बण को जावाटा कष्ट ना राज्य चलेवाटा कष्ट कह बण को जावाटा कष्ट कहला कष्ट कामटा बड़ भाई कर भल कामटा सान भाई कर असुविधा नहीं कौन बड़ बुझन तो गोटे राज्य जो हीरा घेड़ा मोती माणिक्य संपत्ति बाड़ी परिपूर्ण थिला गोटे फुटबल भाया भरत गढ़ी दूसरी राम पाखु राम गढ़ी दूसरी भरत पाखु कहीं राजा हेले ना शेष कठौ है राजा बुझिपार तो भरत 14 वर्ष काल पथर में शोले रामचंद्र 14 वर्ष काल बण में बुलिले किंतु कहीं संपत्ति भोग करी नाहंती आज आम राम को ना नौथुवा कीर्तन करुवा पुणी कौन 24 प्रहरी 72 प्रहरी किंतु दरकार पड़े आम घर भितर बापा माड़ खाऊची भाई भाई भिन्न होचु आम संपत्ति बाड़ी में भाग होची राम का आदर्श कौच क्षमा कर आज्ञा बुझिपार तो राम आदर्श अनुप्राणित गोटे भाई तो कथा कहूँ दी भाई चिंतन कले आम राम आदर्श नौ स्त्री की बड़ भाई सब शिखला सान भाई बाहे शिखला सान भाईटा बाहे मुझे अलग कहला हेनी से कथा सी तार कई ना सी नब अधा आम सब थी नमुना अधा आखिर नियम से शास्त्र नियम से लिखाई कौन करवा से जाओ कथा भिन्न है भिन्न हो सारापर कौन आधानटा अलग आएगा बड़ भाई भावुची सान भाईटा बहुत करनी काली सका बहुत कष्ट तार अच्छी बहुत कर समाज चलो निजे चलो घर द्वार खंडे कर तार अधिक दरकार ना नहीं राति अधे जा 20 टोके माने 20टा माने जो आपणकर झुड़ी 20 झुड़ी धान ता भाग सान भाई भाग को दिया पकई देला कहला बड़ भाई सान भाईटा भल बंचु राति जिते आउ टे राति बड़ भाई आसी देखला सान भाई जाने बड़ भाई जाता सान भाई उठला कहला बड़ भाई 3-3टा पिला ता पिला चलिए कि मुझे अधा नहीं जी से चलो कि सी कौन कल ना 20 झुड़ी धान पड़ी बड़ भाई की देदेला दिहर सवाल है भाई गोटे आदर्श को ले कौन किंतु क्रिया कौन है सी कह मो भाई भल बंचु सी कह मो भाई भल बंचु बुझिपार तो ये समाज कौ आउ कथा कह छाड़ कुआड़े बुली जा तार कथा नहीं मूल पॉइंट छाड़ गोटे पॉइंट आउ गोटे पॉइंट आसिले ना बंधुत्व कथा तो रखी बर्तमान दान कथा कहती द्वितीय लोक जो 30 वर्ष आसो द्वितीय लोक पचारे तोर कौन ना मोर पड़ोसा लोक आज्ञा मत एमती हैरान कर काली सकाळे अमीन जीव आरआई जीवे तहसीलदार जीवे पुलिस जीव जमाड़ी मापी देकी मोर आज्ञा अधिक दरकार नहीं मोर जी दरकार मोर जी जमी से मु अधिक भी चाहूना आको मत दंड दबा चाहूना आप मो जमीटा मत खाली दे दियो काली सकाळे पुलिस जीव यदि बदमाशी कर जेल आनी कर ये शब्द शुणला बेलू से बाण घुंचई नहीं कुंती सारे ता जगह मो कथा बुझुन तो राजा राजेश जेल को पड़ेगा कौन बुझ बर्तमान तृतीय गप पचरा मोर विषय कौन बुझे ईश्वर कौन मांगा मुझे कथा गप कहूँ आप नड़िया कदल नहीं मागुं ना बेले बेले कौन मागुं जानते ना हे प्रभु मो बुद्धा बड़ी नहीं मो पड़िशा घरटा सब नष्ट होता ता संपत्ति बाड़ी मुझे जाती बेले बेले मन को हूँ ना कौन बुझे तो भगवान सेमती दिखती नहीं आप बुझा सब भूल कहले राति पाई जी कह आप शुणु तृतीय लोक पचारे तृतीय लोक आप गोटे ग्राम भाया भारी बुद्धिया लोक
ଆମେ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ନା, ଆମେ କି ବସିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକ ସେ କ'ଣ କରିବା ଜାଣିছে ନା, ଗରିବ ଲୋକଟେ ବସିଛି ପାଖରେ, ତୃତୀୟ ଲୋକଟା ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତୋର କ'ଣ ଦରକାର? ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ଡର ମାଡୁଛି, ଆପଣ ମତେ ଅଭୟ ଦେଲେ କହିବି। କହିଲା ମୁଁ ତ ତୁ ତ ତୃତୀୟ ଲୋକ ପାଇବୁ, ଅଭୟ କ'ଣ ଯା ତତେ ଅଭୟ ଦେଲି କହ। ସେଠୁ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବେ। କ'ଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିବାରୁ ଆମ ଘର ଧନ୍ୟ ହେଲା। ଭାଷା କହୁଛୁ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଠିକ ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଖାଲି ଯିବେ। କାରଣ ବୋକା ଟିକିରେ ଜମ୍ବାଡ଼ି ମାଗି ପାରିଥାନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ମାଗି ପାରିଥାନ୍ତୁ, ସୁନା ରୂପା ମାଗି ପାରିଥାନ୍ତୁ, ହିରୋଇନ ମାଗି ପାରିଥାନ୍ତୁ, ତ ହଉ ଦିନେ କ'ଣ ଅଧିକାଟା ହବ? ତୁ ତ ଗରିବ ଲୋକଟା କିଛି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧେ ପାଉନି, ଭଲ ଖାଉନୁ, ତ ମାଗିଥିଲେ ତ କ'ଣ ତୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି? କହିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଛି ଦରକାର ଆପଣ ବୁଝିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ଲୋକ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା, ତା ପଇସା ଦିଆଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକର କ'ଣ ହେଲା, ନ୍ୟାୟ ପାଇଗଲା, ସେ ତା ଜମ୍ବାଡ଼ି ପାଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ। କ'ଣ ତୃତୀୟ ଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା? ନା ତା ଘର ଖୋଜିଲେ ତ ରାଜା ଯିବେ। ଆଉ ଘର ତ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେନାପତିକି ଆଦେଶ ଦେଲେ, ସେନାପତି ତ ବୁଝୁଛନ୍ତି 8 ଦିନ ହେଲା, କ'ଣ ତା ଘର ଥିଲେ ଗାଁ ସାରା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, କହିଲେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ରହେ, ବରଗଛ ମୂଳରେ କେତେବେଳେ ରହେ, ସେଠି ରହେ ସେଠି ରହେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାର ଗୋଟେ ଅଛି ନା। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ସମୟ ସେ ବରଗଛ ମୂଳରେ ବରଡ଼ା 2ଟା ଟାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଶୁଏ, 2ଟା ବରଡ଼ା ଟାଙ୍ଗି ଦେଇକି ସେଟା ଘର। 8 ଦିନ ପରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ସେନାପତି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଶୁଏନି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଘରକୁ ଯିବେ ବୋଲି, ତା ଖଣ୍ଡେ ଘର କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଯିବେ। ଆଉ ସେଠୁ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତାକୁ ଗୋଟେ ଘର କରିଦିଅ। ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଡକା ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସାର୍ ଭଲ ଘରଟେ କରନ୍ତୁ, ଲୋକ ହସିବେ। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଭଳିଆ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଭଳିଆ ଦେଲେ ଲୋକ ହସିବେ, ଏଇଭଳିଆ ରାଜା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଘର, ରାଜା ଦେଲା ଭଳିଆ ଘର ଦେବେ ନା। ଏ ଘର ତିଆରି ହେଲା, 3 ମାସ ତିଆରି, 5 ମାସରେ ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଯିବା। କେମିତି ଯିବେ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ବା 8 କିଲୋମିଟର ବାଟ ବିଲରେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଗଲି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଗଲି। ହେଲା କ'ଣ କରିବା? ରୋଡ ଫୋଡ କିଛି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ନାହିଁ। ଏଇ ହିରୋଟାରେ ଯିବେ, ଆପଣ କେମିତି ଯିବେ? ଆପଣ ଗାଡି କେମିତି ଯିବ? ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ କାମ କର, ରୋଡ ବିଲ୍ଡିଂ ବାଲାକୁ ଡାକ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ରୋଡ ପକାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯିବା। ସେଠୁ ରୋଡ ତିଆରି ହେଲା। କହିଲେ ଏବେ ଯିବା? କହିଲେ ଯିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଲୋକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଖୁଣ୍ଟ ପଡିଛି। ଆପଣ ତ ଏସି ବିନା ରହିପାରନ୍ତିନି, ପବନ ବିନା ରହିପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ସାରା କୋଉଠି ପବନ ନାହିଁ, ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ? ଗୋଟେ କାମ କର, ନେସ୍କୋ ସେସ୍କୋ ଏବେ ତ ଟାଟା ନେଲାଣି, ତାକୁ ପୁଅ ଲାଇନ୍ ଲଗଉ, ଯିବା। କଥା ବଢିବ ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ତ ପଚାରିଲେ ଯିବା। ହଠାତ୍ ଆପଣ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ, କ'ଣ କରିବ? ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରଖାନା ନା, 6 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଡାକ୍ତରଖାନା, ଲୋକ ଖଟିଆରେ କହିଲେ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲୁ, ଡାକ୍ତର ରହୁ, ତାପରେ ଯିବା। ତାପରେ ଧୀରେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଯିବେ ଯେ ତା ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ପୋଖରୀ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। କହିଲେ ଟ୍ୟୁବଲ ତା ଗାଁରେ ନାହିଁ? କହିଲେ ସେତେବେଳେ ମିନେରାଲ ୱାଟର ନଥିଲା, ଗୋଟେ ନେଇଥାନ୍ତେ, ନାହିଁ ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା। କହିଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ପିଏଚଡି ବାଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁବଲ ଖୋଲୁ, ତାପରେ ଯିବା। କଥା କହିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଯିବି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କହିଲେ ଯିବେ ଯେ ବସିବେ କୋଉଠି? ତା ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସୋଫା ସେଟ୍ ପଠା। କହିଲେ ଯିବେ ଯେ ଖାଇବେ କ'ଣ? ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ପଠା। ନା କେଉଁଥିରେ ଖାଇବେ? ପ୍ଲେଟ ପଠା। ମୋ କଥା କହିଲେ ପଡିଲା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ତା ଗାଁକୁ ରାଜା ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟି ହେଲା, ତାର ଏକଟିଆ ଉପକାର ହେଲା ନା ଗାଁର ଉପକାର ହେଲା? ଯୋଉ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ, ଆପଣ ଦିନେ ମାଗିଲେଣି ନା ପ୍ରଭୁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ କେ ବରିଡ଼ା ଗାଁଟା ଭଲରେ ରହୁ? କେହି ମାଗିଛନ୍ତି? ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଗୋଟାଏ କାନ୍ଦି କଦଳୀ 10ଟା ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ଦେବି, ମୋ ଗାଁରେ କେହି ଦରିଦ୍ର ନ ରହୁ। ମାଗିଛନ୍ତି କେବେ? ତମ ମାଗିବା ତ ସରେନି, ଆଉ ଅଲଗା ମାଗିବା କେତେ? ଆମ ମାଗିବା ତ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଛି ତ ପଛକୁ ପଛ ନା କ'ଣ? କହୁଛ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ। ସେ କୌଣସି ରଟିଲା ଭଳିଆ ସେ କଥାର ମାନେ କ'ଣ କେସେଟ ବଜେଇଲା ଭଳିଆ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା। ପଡ଼ିଶା ଘରର ଝିଅ 15 ଦିନ ହେଲା ରୋଗରେ ପଡିଛି, ତା ମା ଆମର ଦେଖା ହେଇନି, ଏମିତି ଅଛି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଦିନେ ତା ମାଆକୁ ପଚାରିଲେ, ମା କାହିଁ 5-10 ଦିନ ହେଲା ଆସିନୁ? ନା ମୋ ଝିଅଟା ରୋଗରେ ପଡିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠିକି ଯାଇପାରୁନି। ଆପଣ ଶୁଣିଲେଣି ତା ଝିଅଟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2ଟା ବଡ କଷ୍ଟ ପାଇଛି। କେବେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ରବିବାରିଆ ଛୁଟିରେ, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ତ ମାଗିଷ୍ଟ୍ରିଆ ଲୋକ ଯାଇପାରିବିନି, ରବିବାରିଆ ଛୁଟିରେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାଉଛ ତମ ଘରକୁ, ଆମେ 5 ଘଣ୍ଟା ତମ ଘରେ ବସିବୁ, ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅ। କହିଛନ୍ତି କେବେ? ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଜଞ୍ଜାଳ ବଢଉଛି। ପଡ଼ିଶା ଘରର ଉପକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀ। କି ଭଗବାନ ଗୁଡା ଏଭଳିଆ ଶୁଦ୍ଧ ଠକ ଦୁନିଆରେ ଥିଲା। ମୋ କଥାଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହବ। ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହବ ପଛରେ ପଡ଼ିଶାଟା ଉଦ୍ଧାର ହେଲାଣି।
କଣ ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥାଟା ଭଗବାନ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହୁଛି ଯେ ପରର ଉପକାର କରେ ଭଗବାନ ତାର ଉପକାର କର। ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଗଡ୍ ହେଲ୍ପ ଦୋଜ୍ ହୁ ହେଲ୍ପ ଦେମସେଲ୍ଫ। ବୁଝିଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରେ ପ୍ରଭୁ ତାର ଉପକାର କରନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ତ ଈଶ୍ୱର କଣ ମାଗିବେ? ହେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତ ଦେଇଛ, ଆପଣ ମୋ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ଭିତରେ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ନେଲେ ନା, ଦୁନିଆରେ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିବନି ଯେ ମତେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିନେବ। ଆପଣ ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମତେ, ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲ କାମ କରିବି? ଯାହା ମୁଁ କହଇ, ଯାହା ମୁଁ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। ଏଇ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏବେ ମୂଳ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବେ। ମୂଳ ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ବେଶ ହେଇକି ଯାଉଛି, ମନ୍ଦୋଦରୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଦେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ ମାଗିଲା? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି କିଛି ଦିଅ, ନହେଲେ ଉଦ୍ଧତ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି କେମିତି? ଭଗବାନ ବଢିଆ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କଣ ଦିଅନ୍ତି? ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ବୁଝନ୍ତୁ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ନ ଦେବା ଦଣ୍ଡବାଦାୟ ରକ୍ଷନ୍ତି ପଶୁପାଳବତ୍, ଜନ୍ତୁ ରକ୍ଷିତ ବିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଆ ସମ୍ବି ଭଜନ୍ତି ତମ୍। ପରମାତ୍ମା କାହାକୁ ଗାଈ ଜଗାଳି ଭଳିଆ ବାଡ଼ି ଧରିକି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି? ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି ବା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଫୋନରେ ପଚାରି ଦଉଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧୁଛି କଣ ଦେବି? ଆପଣ ଝିଅ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛି ଡାକ୍ତର, ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଏଇ ଔଷଧଟା ଦେଇଦିଏ। ବୁଝିଲେ ନାଇଁ? ଆପଣ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଘରର କିଛି ଗୋଟେ ଫାଟିଲେ ଫୋନ କରି ପଚାରି ଦଉଛନ୍ତି ନା ସେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ। ଘରୋଇ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି, ଓକିଲ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେ ଓକିଲକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କଲା ସେମିତି କଲା, ଭାଇ କଲା, ବନ୍ଧୁ କଲା, ପଡ଼ିଶା କଲା, କଣ କରିବା? ସେ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଯିଏ ଆମକୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ପାଉଛନ୍ତି ଶରୀର ପାଇଁ, କେବେ ନିଜର ଜୀବନ ପାଇଁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଗଲେ? ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାଦ ଲାଗୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାରରେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯୋଉଦିନ ମଣିଷ ଭାବିବ ମୋ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ମହାପୁରୁଷକୁ ମୁଁ ରଖିବି ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ, ଜୀବନରେ କଠିନ ସମୟରେ ତାକୁ ପଚାରି ତାରି ପରାମର୍ଶରେ ଚାଲିବି, ଜୀବନ ସରଳ ହେଇଯିବ। ହବ ନା ନାଇଁ? ଏସବୁ ବିଚାର ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ କହିଲେ ଜନ୍ତୁ ରକ୍ଷିତ ମିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଆ ସମ୍ବି ଭଜନ୍ତି ତମ୍। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟେ ପରମାତ୍ମା ଦେଲେ। କଣ ହେଲା? ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିଲା, କହିଲା ଦେଖ ତମେ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବ, ଏଠି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିବେ, ଦି ଜଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ତମେ ଜିତିବ କି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜିତିବ ଏଇ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା। ଆପଣ ଗଲା ପରେ ହବ, ସେଠି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚୋରି କରିଦେବ, ସେ ଛାଡ଼ିଦେବ ନା? ଓ ମୁଁ ପୂର୍ବ କଥାଟା କହୁଛି। ଆପଣ କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ମାନିବ ନା? ହେଲା କଣ କରିବା କଥା ଶୀଘ୍ର କହ। ଟିକେ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବେ, କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସୀତା ଚୋରି ସହିତ ଦର୍ପଣର ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ? ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି କିଏ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କ ଚୋରି ସହିତ ଦର୍ପଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀଟା କାହିଁ କହୁଛି? ଫେର ଭାବିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଯୋଉ ବେଶରେ ଯାଉଛି ଏଟା ମୋର ପ୍ରକୃତ ବେଶ ନା ମେକଅପ୍ ବେଶ? ଏଇଟା ମୋର ମେକଅପ୍ ବେଶ ନା ପ୍ରକୃତ ବେଶ? ମେକଅପ୍ ବେଶ। ଆମକୁ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମେକଅପ୍ ହେଲେ ଭଲ। ଭଗବାନ ଯାହା ମେକ୍ କରିଛି ତାକୁ ଅଫ୍ କରେ ତେବେ ଯାଇ ହବ, ନହେଲେ ଆମ ମୋଡରେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆହୁରି ମେଚା କଣ ଲଗେଇଲେ ଯାଇ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ କଣ କମ କି ନା କଣ? ଭଗବାନ ଟା ବୋକା, ମୁଁ ବୁଝିବା ପା କଣ ଭୁଲ ବୁଝିବେ? ବୁଝିବା ଦରକାର ନା। କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ମେକଅପ୍ ବେଶରେ ଯାଉଛି, ଯେ ବାବାଜୀ ବେଶଟା ତ ପ୍ରକୃତ ବାବାଜୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପକ୍କା ପାଜି କିନ୍ତୁ ବେଶ ହେଇଯିବା ଆଜି। ରାବଣ ବୁଝିପାରୁଛି ନା, ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକଟା କହିଲା ବହୁତ ଗୋଟେ ଦାଢି ଫାଡି କହିଯାଇଛି ବୋଧେ, ଏଇ ଯୋଉ ଲଗେଇଛି ଦାଢି ସବୁ 18, ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଛି କେସି, ଭାବୁଛି ବୋଧେ କୋଉଠି ଖସି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଦର୍ପଣାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଇ କହୁଛି, ଭାବିଲା ମୁଁ ଦର୍ପଣାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା କିଏ? ରାବଣ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ମା ମନ୍ଦୋଦରୀ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଧାରା ବିବରଣୀ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହୁଏ, କ୍ରିକେଟ ସମୟରେ ହୁଏ, ଯୋଉ ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ, ବଢିଆ ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିଲେ, କହିଲେ ହେ ପତିଦେବ, ଆପଣ କେବଳ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବାର ଭାବିଛନ୍ତି, ରାଜାରୁ ଖସିଲେ ଭିକାରୀ। ଖାଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଭାବିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବେ ବୋଲି। ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ରାଜାରୁ ଖସିଲେ ଭିକାରୀ। କହିଲା କଣ କହିଲ? କହିଲା ପ୍ରମାଣ ଦେଲି।
ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରାଜାର ମୁକୁଟ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭିକାରୀର ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଜଟ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଆପଣ ଭସ୍ମ ବୋଳି ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରାଜକୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡଗ ନାହିଁ, ଆପଣ କମଣ୍ଡଳୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ରାଜକୀୟ ଭାଷା ନାହିଁ, ଆପଣ ଭିକ୍ଷାମ ଦେହି ଭିକ୍ଷାମ ଦେହି ଭିକ୍ଷାମ ଦେହି କହୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବାର ଭାବିଲେ ରାଜାର ଖସିଲେ ଭିକାରୀକୁ। ସତରେ ଯଦି ଆପଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରନ୍ତି, ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା କହୁଛି ସୀତାଙ୍କ ହରଣ ହିଁ ଲଙ୍କା ପତନର କାରଣ ହବ। ଯିବା ନ ଯିବା, କରିବା ନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଅହଙ୍କାର ଆପଣ ମାରିଲା ସ୍ତ୍ରୀର ପରାମର୍ଶ ନା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସୀତାଙ୍କ ହରଣ ହିଁ ଲଙ୍କା ପତନର କାରଣ ହେଲା। ଆରେ ଭାବିଲେ ଯଦି ଏତିକି, କଲେ କଣ ହବ? ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ବସିବା, ଆମ ଭାବନା ବଦଳେଇବା। କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ସେ ସାରିକି ଯିବା, 5-10 ଭିତରେ ସମାପ୍ତ କରିବି।